Good morning, dear students. In the previous session, we had learned about preemptive and non-preemptive techniques. Preemptive and non-preemptive techniques. By seeing the overview, we'll jump to the next one topic, that is a scheduling criteria. What do you mean by the preemptive and what do you mean by the non-preemptive matters here? Okay, preemptive in the sense, only the difference is that a single CPU is there. A single CPU is there. Multiple processes are there. Assume that P1 and P2. P1 and P2 are there. This P1 process, what the short-term scheduler is going to do here? The short-term scheduler is going to send this one to CPU. Okay. Certain time of period, if it is preemptive, this system is preemptive. Certain period of times, under ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯಗಳಾದ ನಂತರ P2 enter ಆಗುತ್ತೆ. P2 will request to the STS. P2 will send the request to STS that I want to enter into the CPU. Is there any possibilities? Yes, there is a possibility because it will take a 2 seconds of completion time. It takes a 4 seconds. Which is more prior to you people? Yav higher priority nimgille? 2 seconds. In the sense, it will complete its task earlier. Okay, the same thing the STS thinks and it will pause. It will pause this process. The process will be swapped out by MTS. This process will be swapped out by the MTS. This process will be, which one? P2 will be inserted. In middle of execution, we can take, in middle of execution of P1, we can take the CPU and we can give it to the P2. This process is called as preemptive process. Preemptive process. I told the example of marker. When I am entering to the class, I had given with a marker. Okay, if class completes within a class completion, and class complete ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, it is not with me until my class completes. ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So I have need to wait. ನಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕರ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು, yes of course ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು preemptive conditions ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ. So non preemptive condition ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Non preemptive ಅಂತಂದ್ರೆ we cannot take the CPU until P1 completes its task. ಅಂದ್ರೆ once ನಾ ಎಂಟರ್ ಆಗ ಮುಂದೆ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಈ ಮಾರ್ಕರ್ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೇನೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ in between. This is what a preemptive condition. Clear it is? ಇದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದನಾ? Scheduling criteria. Before going to the scheduling criteria, let us understand what is the criteria first. Criteria ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡೋಣ ಅಂತ. Okay, so what do you mean by the criteria? If you think of anything, you will see the criteria first. Assume that if you are buying something ತಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ if it is best or not to me. If I am purchasing a watch, how much it costs? First criteria. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದು ವಾಚ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. How much it cost? 1200. Okay, so it cost in the sense, is it worthful? How much long it comes? What is the lifetime of this watch? Maybe the cell ಎಷ್ಟು ತನ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವೇನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, it is waterproof or not. If suddenly a watch falls into the water, what happens? ಹೆಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಈ ವಾಚಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ. If suddenly ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ವಾಟರ್ ಒಳಗ ಅಂತಂದ್ರ, whether it will active or deactive. ತಿಳಿತದ್ರಿ? Certain conditions ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ ಇರ್ತತಿ, you want to take a bike.
ಬೈಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಬೈಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಗಿರ್ತದೆ. ಬೈಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲುಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎಫ್ ಜೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 60 km/h ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಎರಡು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವ ನಿಮ್ ಹತ್ರ. ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಲುಕ್ ಇರ್ಬೇಕು, 60 km/h ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ ಎರಡೂ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಗೋತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ತಿಳಿಲಿಗತ್ತದಪ್ಪಿ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿಗತ್ತೀನಿ? ರೈಟ್ ವರಾಣ್, ತಿಳಿಲಿಗತ್ತದ? ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿಗತ್ತೀನಿ ತಿಳಿಲಿಗತ್ತದ್ರಿ? Yes, I am talking about a criteria, not scheduling. I am only talking about a criteria. Okay, I am talking about a criteria. Criteria that ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. I am not talking about a scheduling criteria. If you are purchasing a bike, in the sense you are going to see the some criteria. In your mind ಒಳಗೆ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಲುಕ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಅವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. am I right? ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಗತ್ತದ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ? ಗುಡ್. ಸೊ now scheduling in the sense we may schedule the CPU, we may schedule the process. Scheduling the CPU and processes ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. If I am scheduling the CPU ಅನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ among the various processes. If I am sharing the CPU among various processes, what we need to see the criteria. If I want to schedule, ನನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. If I want to schedule CPU among P1, P2 and P3, what should be the criteria? It should satisfy. ಏನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದು ಗುಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ CPU ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು, ಇಷ್ಟೊತ್ತನ CPU ನಿನಗದ, ಇಷ್ಟೊತ್ತನ CPU ನಿನಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಅಥವಾ ನೀ CPU ಒಳಗ್ ಹೋಗು, ನೀನು CPU ಒಳಗ್ ಹೋಗು, ಯು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು CPU ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಬ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಫಾರ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಅವ್ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐತಿ, ಅಮಾಂಗ್ ದ 4 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಅಮಾಂಗ್ ದ 3 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ 3 ಜನದೊಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್ ಯಾರು ಅಂತಂದಾಗ 3 ಜನ ನಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯುವರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ 3 ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಟ್ಟೆ, 4 ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಟ್ಟೆ, ಆ 4ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತದ? ಸರ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. How you are going to judge? Yes, if you want to judge the algorithms, you need to know about criteria. How I need to judge the algorithms. So for judging these algorithms, some criteria are there. ಇದ್ರಾಗು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾ. ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 2 ರೀತಿ ಬರ್ತಾವ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂಸರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ಯೂಸರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಈಗ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಏನ್ ಬರೆಯಾಗತ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರೆಯಾಗತ್ತೀವ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬರೆಯಾಗತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಒಂದು, ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಗತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಥರ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರ, ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ viewed by two users. ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರ. So he must and should meet the two criteria here. If only students can understand that one, then it is student oriented. If the lecturer can understand that one, that is a lecture oriented. ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ಆದ್ರೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ತಿಳಿತದ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಯೂಸರ್ಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಓನ್ಲಿ ಯೂಸರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬೀಳ್ತೈತಿ. ತಿಳಿಯಗತ್ತದ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. P1 here and CPU is here. Lakshmi, P1 is here, CPU is here. I'm learning user oriented criteria. One simple criteria na understand madistina ninu. So P1 ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ CPU ಇಲ್ಲ ಅದ, ಅರ್ಥಾತಾ? So CPU and P1 ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ನಂಗ? STS ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕ? ಟು ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲರ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗ? STS ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ? assume that when I am sending this one, the time will be 2 seconds. ನಾ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 seconds ಆಗ್ಯದ. ನಾವು ವಾಚ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನ ಕಳಿಸೋ ಮುಂದಾಗ 2 seconds ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ. ಇದು ಬಂದು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ P1. ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅಜ್ಯೂಮ್ ದಟ್ A plus B ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಫ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಅಡಿಷನ್, the result will be displayed. Am I right? ನೋಡ್ರಿ, 2 seconds ಗೆ CPU ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. 2 second ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? ಅವಾಗ 2 second ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂತು 6 seconds ಆಯ್ತು. P1 ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 2 seconds ಆಗಿತ್ತು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು? 6 second ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ವಾಚ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತಲ್ಲಿ? ನೀ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್, ಯೂಸರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಲ್ಲೇ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 6 minus 2 ಮಾಡ್ರಿ, 4 seconds. You need to wait to get the result. For 4 seconds. That is your response time. When you give the information to computer, that will perform and that will respond to you. The response time is 2 seconds. Assume that it is FCFS algorithm. ಒಂದು FCFS algorithm ಅನ್ನ ಹಾಕಿನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ RR ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನ್ನ 2 seconds ಕಳ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ, RR ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ, ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, that will result at 8 seconds. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಆಗಿತ್ತು? ನನಗೆ 6 seconds ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀವು RR ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಂದತಿ? 8 seconds ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಟು ಯು ನೌ?
ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯೂಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ FCFS is the best algorithm ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. FCFS is the best algorithm ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ is clear to you now? Point is clear to you now? My dear students, I am asking you only. If it is, raise your hand. See, my dear student, there is two algorithms I am taking. FCFS ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸೋದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್, ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಾಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. P1 ಅನ್ನ ಯೂಸರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 6 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರ ಯೂಸರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ ಯಾವಾಗ, ಅವ ಕಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ, ಯೂಸರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತಿದ್ ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ FCFS, ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತದ. 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ, 6 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? FCFS ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇಫ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ RR ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು P1 ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ. ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವಾಗ RR ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, FCFS ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಾಕತ್ತ ನಿಮಗೆ? 6 ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ, ಯಾವ್ದು ಜಲ್ದಿ ಕೊಡಾಕತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್? ಅಮೃತ, ಯಾವ್ದು ಜಲ್ದಿ ಕೊಡಾಕತ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ? FCFS ಕೊಡಾಕತ್ತಿತ್ತು, ರೌಂಡ್ ರಾಬಿನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿತ್ತು? ಇದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ 8 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಿ, ಇದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ FCFS ಕೊಡಾಕತ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್? FCFS ಬೆಸ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಿ FCFS ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೂಸರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್. ಏನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಕತ್ತಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕತ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ response time is a criteria. Response time is a criteria to schedule the algorithm. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಹಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಐತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ನಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ FCFS, ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 4 seconds. ಯಾಕ? ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 6 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸಿಗಾಕತ್ತಿ, ನಾ ಕಳ್ಸಾಕತ್ತಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಳಿತದ. ಆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ? ವೇಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೌ? 4 seconds. What is my waiting time? 4 seconds. Come to the RR. If I apply the RR, it will getting 8 seconds. 2 seconds are there. ನಾ 2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕಳಿಸಿನಿ, 8 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. 8 - 2 ಮಾಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ ನನಗ? 6 ಬರ್ತದ. 8 - 2 ಮಾಡಿದ್ರ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೌ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ FCFS ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, if we apply RR, the waiting time is 6 seconds. If we apply FCFS, the waiting time is 4 seconds. Now decide which is the best one. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ನನಗಿಲ್ಲ? FCFS or RR? My dear students, hope you are getting. Again, the FCFS is best. To evaluate the performance of algorithm, we are going to study the scheduling criteria. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಿಳಿದ್ರಿ? Is there any doubt? Is there any doubt? Raise your hands. Well, my dear students, ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನೋಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯೂ ದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ವಿ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ waiting time. We are deciding on response time and waiting time. Now we need to learn from
from the view of system. Let us learn from the view of system. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಯೂಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾತಿದೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯೂ ದಿಂದ ನೋಡೋಣ. CPU is there, process 1 and process 2 is there. ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯೂಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯೂಸರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಬರಲಿ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಾಕತ್ತೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೇ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು assume that if I am applying the FCFS, ಏನಂತ FCFS ಅಂದ್ರ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ರಿ. It arrived, P1 ಬಂದಿದ್ದು 0 seconds ಗೆ, P2 ಬಂದಿದ್ದು 1 second ಗೆ. ನೋಡ್ರಾ, 0th second ಗೆ P1 ಅದ, 1ನೇ second ಗೆ P2 ಅದ. FCFS ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ನನಗ, the one who come first that you need to serve. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾರ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? P1 ಬಂದತೋ P2 ಬಂದತೋ? P1 or P2? P1 ಅದ ಅರೈವ್ ಟೈಮ್, ಬಂದಂತ ಟೈಮ್ 0 second ಅದ, P2 ಬಂದಂತ ಟೈಮ್ 1 second ಅದ. My dear students, I am asking you only whether P2 is first or P1 is first. Whether P2 is first or P1 is first. So the P1 is first. According to you, the P1 is first. Yes, according to the rule, P1 is first. Which one we need to send? P1 I need to send. Who? STS. But first come first serve ಏನ್ ಮಾಡ್ತದಂದ್ರ P1 ಬಂತು. P1 ಬಂತು. P1 ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ it will work under the non-preemptive. Lakshirli, non-preemptive in the sense, once P1 enter into the CPU, we cannot take away the CPU from P1. ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, P2 1 second ಗೆ ಬಂತು. ಬಂದಾಗ ಇದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಇದು 5 minutes ತಗೊಳುತ್ತೆ. CPU ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ತಗೊಳ್ತದ? 5 minutes ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗ್ತದ? only 2 minutes it will take. Yes. Now my question is simple to you. If you are there in the situation, in this situation, which one we are going to select? Whether you are going to stop this one and you are going to send it? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ P1 ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ P2 ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇದು 2 ನಿಮಿಷದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ 5 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ P2. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ P1 ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತಂದು P2 ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಿಎಂಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ ನಾವು. ಅಂದ್ರ P1 ಒಂದ್ಸಲ ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತನ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ P2 ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? What is the waiting time of P2? What is the waiting time of P2 here? 5 minutes. 5 minutes. See my dear students, it is already in the execution. It takes a 5 minutes time. It takes a 5 minutes time until it comes out. 7 ಅಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯದ, ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ? 5 ನಿಮಿಷ ತಗೋತದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನಾ? ಇದು ಹೊರಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋತದ? 5 ನಿಮಿಷ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 5 ನಿಮಿಷಗನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು 5 ನಿಮಿಷಗನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಾತದ ನಿಮಗ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ? The waiting time is 5 minutes of P2. ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 5 minutes. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the best one will be there. Yes or no? If it is 1 hour, what is the waiting time of P2? It will also 1 hour. See, for 2 minutes of execution, it need to wait 1 hour. Here the waiting time is more. Your performance will decrease. So in this case, is FCFS is good? Is FCFS is good? No, because the waiting time is more here. Because if one process completes the task, it will take the time how much it requires. Until it comes out, the other process will wait. This is what a condition here. FCFS is not best according to the system rule. Idhar prakara
ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿತ್ತದು? ಯೂಸರ್ ವ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಾ? Am I right? It is best according to the user, but it is not best according to the system. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ? Apply the other algorithm, that is round robin, which works on preemptive ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. What is a preemptive? If P1 is there, if P2 asks for execution, it will be stopped and it will be given to the thing here. It will be given to the P2. ಏನಂದ್ರ P1 ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ 5 minutes ಬೇಕು. P2 ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ 2 minutes ಬೇಕು. STS ನೋಡ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ 5 minutes ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ 2 minutes ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿತೈತಿ ನಮಗೆ? P2 will complete. Okay, ಅದಕ್ಕೆ STS ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ it will pause the P1, it will insert the P2 here. So P1 ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ? ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Now according to you, how much time P2 need to wait here? How much time? 0 time. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಅವಾಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ P1 ಗಿಂತ P2 ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಒಳಗ, P2 ಜಲ್ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. So what is the waiting time of P2 here? 0. Waiting time of P2 is 0 here. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ವೇಟೇ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, ಇದನ್ನ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ, ತಿಳಿತದ? 0 ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೈತಿದ, ವೇಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಾನೇ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. So what is the waiting time of here? 0. Now tell me which is the first algorithm. It will take 5 minutes waiting time. It will take 0 seconds. Which one will be the best? RR will be the best. ನೋಡ್ರಿ, ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ನನಗೀಗ. ಏನ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು? ಯೂಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗ ಆಗಿರ್ತದ, FCFS ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, RR ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ FCFS is worst, RR is best ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ? ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಏನಂತಂದ್ರ ಯೂಸರ್ ಒಳಗೆ FCFS ಬೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ FCFS ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಯೂಸರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ RR is not a best case. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ RR is a best case. ತಿಳಿತಾ? ಇಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ. ತಿಳಿದದ? ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರಿ? ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ? ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, another one is response time, priority ಯಾವ್ದು ಕೊಡಾಕತ್ತೈತೆ? P2 ಕೊಡಾಕತ್ತೈತೆ, P1 ಕೊಡಾಕತ್ತೈತೆ. ಹೈಯರ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾವ್ದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾ? P2. ನೋಡ್ರಿ, priority, waiting time, response time are the criteria to judge the scheduling algorithms. Okay, the waiting time, priority and response time is a criteria to judge the algorithms. Okay, the class is going to end now. Thank you very much for attending the class.